गरीब नवाज। जपो सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सूरे को वार सूली चढ़े ने, सौ मन सूरे को वार सूली चढ़े ने।
के कतार तेरे बन के कतार तेरे दारी उत्ते खड़े ने बन के कतार तेरे दारी उत्ते खड़े ने बन के कतार तेरे दारी उत्ते खड़े ने। जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। साहिबे कमाल हजूरे अनवर सरवरे कायनात वालिए कुल आलम गुरबाणी के बोहित नाम के जहाज जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे सजे दरबार अंदर उस महान शहीद जिन्हां ने गऊ ते गरीब दी रखिया वास्ते खुशियां दियां लावां छड्ड आनंदां दे कारज नूं विचे छड्ड गऊ ते गरीब दी रखिया वास्ते शहादत दित्ती शहीदी वाटा पीता उस मां दा दुध चुंगिया होया सफला कीता। ये धरती पंज दरियावां दी जेड़ी मौत दी हिक ते वसदी है इको मां पंजाबण ने अणख बदले जेड़ी पुत मरवा के हसदी है। उस मां दा चुंगिया दुध इस नगर दे विच धरती उत्ते शहादत दा वाटा पीता। उस शहीद नूं तुसीं याद करन वास्ते जुड़े हो। मेरी मुराद है उस महान शहीद नूं आपां नतमस्तक होण लई आए हां जिन्हां नूं दुनिया शहीद बाबा मती जी दे नाम ते इहनूं बई सैट कर पे वाहिगुरू एक कुदरती बात है। ये पहला गिझिया है भी हौली बोलणगे सारे जने पर हुण ढाडी उच्ची बोलते ने इहनूं पता नहीं लगता भी मैं बोलां कित्थे। सो वीर जी इहनूं जरा सैट कर लो क्योंकि उस मर्द का इतिहास कहण लगे हैं जिसकी तुसीं फोटो वेख रहे हो जिसकी फोटो नूं उस कलाकार ने एक महान सूरमे के रूप में बयान किया है। आओ जुड़ो फिर आप जी उसे महान शहीद की आत्मा दे नाल जिन्हें अगे तुसी रोज अरदास करते हो जिन्हें अगे तुहाडे बच्चे विदेशों में आखते ने बाबा मती जी आज साडा कारज है आप जी ने कृपा करनी। आप सरबत संगत नूं सतगुरु महाराज जी की हजूरी दे अंदर सब तो पहला मैं अदब ते सत्कार दे नाल वाजां वाले दा बख्शिश कीता होया फतेह दा नारा अर्ज कर रहा प्रवान करियो असीस दिओ ताकि शहीदां दे उस इतिहास नूं उस महान कौमी इतिहास नूं तुहाडे नाल साझा कर सकां। सतगुरु महाराज दी हजूरी अंदर ढाडी जथा सरबत संगत नूं अदब ते सत्कार दे नाल फतेह अर्ज कर रहा प्रवान करो। फर्श ते सजे अर्श तक आवाज आवे गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जाओ तो प्रेम खेलन का चाहो सिर तर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। सतगुरु महाराज जी इस वेले साडे तुहाडे ते सारियां ते मेहरामत करन के आपां उस शहीद दे इतिहास नूं वर्णन कर सकीए। सतगुरु महाराज जी दी पवित्र गुरबाणी दा आप जी ने कीर्तन सुनिया। ख्याल लैके चलो पिंड हाल्टा जिला हुशियारपुर दातार पातशाह जी ने इस नगर नूं उस महान शहीद की जन्म भूमि बनाया। सत्कारयोग पिता कैलाश चंद के घर लगते जिगर रूप बन उत्तम चंद जी के घर दे विच पोतरा रूप बन के शहीद बाबा मती जी ने इस धरती का भार हौला करने वास्ते जालम ते जुल्म का नाश करने वास्ते अपने नैणा दे विच शहीदी खुमारियां लिया करके शहीद होने वास्ते जिवें इस धरती नूं इस महान धरती दे उत्ते अपने शरीर का जामा धारण किया उस समय का इतिहास जन्म तो लैकर के शहीदी तक आप जी दे नाल 2:30 बजे तक ढाडी जथे ने साझा करना है। गुरु साहिब दातार जी कृपा करन
ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਤਰਾ ਰੂਪ, कैलाश चंद जी दे घर दे विच सपुत्र रूप करके, और बेटे को लोग कहते हैं ये आंखों का नूर है जिंदगी का लुत्फ और दिल का सरूर है। एक मां दी कुखों एक दिल दे सरूर ने इस धरती दा भार हौला करन वास्ते जन्म है।
ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਵੱਡਲਾ ਪਿੰਡ ਆਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋਲੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਡਰੋਲੀ ਖੁਰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤਮ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹਾਲਟਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਜੇ ਆਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੀਨੇ ਵਸੀਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਜੀ, ਹਾਲਟਾ ਔਰ ਵੱਡਲਾ ਦੋ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਨ 1682 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਸਨ 1700 ਚ ਆ ਗਿਆ, 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਯੌਰ ਸਿੱਖੇ। ਮੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਟਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਸਲੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਟਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੈਂ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੀਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਸਿਰ ਲੱਥ ਜਾਏਗਾ ਧੜ ਨਾਲੋਂ, ਤੇਰੇ ਪੀਤੇ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਥੇਗੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਟੇ ਨੂੰ ਛਕੇਗਾ, ਉਹ ਖੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਨ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੱਜੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ 49 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੀਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 5 ਭਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਯਤੀ, ਕਤੀ, ਮਤੀ, ਵਤੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੂਪਾਲ ਜੀ। 5 ਭਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। 30 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਧੁਰ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੋਣ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਵਸੀਠ। ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏਂਦਾ, ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨਾ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਧੁਰ ਦੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਲੇ ਘਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਆ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਟਾਂ ਬੱਧੀ। ਇੱਟਾਂ ਬੱਧੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਸੰਪੂਰਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਤੀ ਤੇ ਸਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਤੇ ਸਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਸੰਪੂਰਣੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਧੇਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਓ ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਜੇ ਉਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਕੁੜਮ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਬਣਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਟਾਂ ਬੱਧੀ ਹਾਲਟਾ ਵਡਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਐਉਂ ਜੁੜ ਗਿਆ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਂਦੇ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਕਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਕਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ ਵਡਿਆਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਈ ਆਤਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਗਾਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਇੱਟਾਂ ਵੱਧੀ ਨੇੜੇ ਭੋਗਪੁਰ। ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਵੱਧੀ ਦੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਸੰਪੂਰਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਗਨ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਔਰ ਪਿਓ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਨੀ ਆਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਝੁਲਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤੀ ਆਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੈਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਠੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਟੂਟ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਟੂਟ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸੋਚ ਰਲ ਗਈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਟੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਗਏ, ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਗਈ। ਅਜੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਹੀ ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਜੇ ਦੋ ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਸੋਚ ਰਲੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਰਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਲਹੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਲਹੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਤ ਵੀ ਰਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੋਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਰਲ ਗਈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ, ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਸ਼ਗਨ, ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦ ਜੀ, ਉੱਤਮ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਵਰ ਅਰ ਤੀਰ, ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਾਥੀ ਇਹੀ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹ ਹਟਣ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੋ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਹੋਰ ਸਜੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰਾਮਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਵਾਰਾਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਗਾਤਰੇ ਤਲਵਾਰ, ਮੋਢੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਔਰ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਧਨੁਸ਼। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਸਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬਰਾਤ ਤੁਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਲਾਓ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦਾ ਰੂਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੰਨਾ ਮਾਣ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਟਾਂ ਬੱਧੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਬਰਾਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਗਏ। 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੇ ਹੀ ਲੇਟ ਲਤੀਫ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਰਾਤ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਡੋਲ ਖੜਕਣੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਕੇਵਲ 3-4 ਬੰਦੇ, 3-4 ਭੈਣਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਜਰਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਉਡੀਕ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਇਹੀ ਵਿਆਹ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੂੰਡੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਪਤਵੰਤ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 20 ਵਰੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਪਤਵੰਤ ਸੱਜਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੇਦੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਇਹ ਰਸਮ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਘਪਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੋਜ ਦੀ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਇਓ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਲਟੇ ਬਦਲੇ ਨੂੰ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਵਿਆਹਣ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਇਦਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਆਹ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਮੌਤ ਲਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵਾਰੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ 150, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 150, 500, 2000 ਵਾਰ ਦੇਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵਾਟਾ ਪਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਵਾਰ ਨੇ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਉਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਆਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਮਤੀ।
ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਸ ਮਰਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਸ ਮਰਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਓਏ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪੂਤ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਊਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦ ਦਾ ਖੂਨ ਖੌਲਿਆ, ਫੇਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਇਆ ਛਾਤੀ, ਧਾਕੇ ਲੱਗੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਲਿਸ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਗਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਿੱਚੇ ਲਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਰਨਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਟਾਵਦੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਬਈ।
ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਟੀਨੂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਜੀ ਵੇਖੋ ਲਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 10-20 ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿੰਟ ਵੀ 20 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਟੇ ਪੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਈ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਤ ਕਾਦੀ? ਜੇ ਲਾੜਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਕੀ ਰੋਬ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਾਧੂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦਾ। ਲਾੜਾ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ, ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਧੇਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ ਭਈ ਸਾਡੀ ਧੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਹੀ 2 ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਧੂਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਪਰ ਮਰਦ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦ ਆਗਾਹ ਕੁਤਰਾਂਗ, ਪਿੱਛਾ ਫੇਰਨਾ ਮੋਢੜਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਮਰਦ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੜਿਆ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੜਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਝੁਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਉਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਰਗਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਲਈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਨਹਾਸ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਹਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਮਨਹਾਸ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਕੌਮ ਦਾ ਅੱਜ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਪਰਨਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਸ ਮਰਦ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੈ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਜਕਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜੈ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਤੇ ਤੈਮੂਰ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਜੇ ਬੁਲੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੈਮੂਰ ਤੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਬਜ। ਤੇ ਜੈ ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨੀਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀਆਂ, ਮਰਦ ਉਸ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਲੇ
ਜੋ ਮਲੇਛਾ ਉੱਤੇ ਸੂਰਿਓ ਉੱਤੇ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੋਹ ਲਿਆ ਓਏ ਕੋ ਕੀਤਾ ਡੱਟ ਤੋੜ ਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ कति मती जति ते वती अशुपाल सारे भरा वैरियां दे उत्ते टुट के पै गए। यही मर्द की पहली निशानी होंदी है। कई इदां दे भी होंदे भी बाद विच चलदे आ कि जदों सारा घमासान हो गया, सारियां शहीदियां हो गई तो बाद च वेखांगे जिहड़े बच गए आप ही असीं जथेदार ही आ फिर सारे, क्यों जिन्हां ने शहीदी पा लई वो तो दुनिया तो तुर गए, बाकी जिहड़े रह गए फिर उन्हां दी जथेदारी होंदी। पर जे वो जथेदार चंगे होण ते उन्हां दी शहीदी दा मुੱਲ पाउंदे ने। हमेशा मर्दां दी कौम दी उस घाल दा मुੱਲ जेड़ा भी सूझवान लीडर पा लवे। अंग्रेजी च कह रहे हैं लीडर शब्द, वैसे जथेदार जां आगू शब्द है अपनी भाषा दा। गुरु के प्यारे जेड़ा जथेदार जां आगू अपनी कौम दियां शहीदियां दा मुੱਲ पा लवे, अपने कौम दे शहीदां दा मुੱਲ पा जाए, याद रखे कि मैं उन्हां दे लहू उन्हां दे शरीरां दी आहुति करके उस रोश ने इस संसार दे विच उन्हां शहीदां दा सदका जिउना, फिर नहीं कदे पब्लिक दा नास होया करदा। क्यों? गुरु के प्यारे उन्हां शहीदां दी कीमत ते उन्हां ही पाउणी ना जेड़े जिउंदे ने। जे जिउंदे बंदे अपने शहीदां नूं याद कर लैण भई असीं उन्हां शहीदां दी औलाद हां, उन्हां दे वारस हां, वो कौम दे आगू बन के अपने गल दे विच फंदे पा के और रस्सियां नाल लमक गए,
ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕਟਾ ਲਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗੇੜੇ ਖਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਥਾਪਿਆ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ 25 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਤੇ 25 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ 25 ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਖਾਵੇ ਤੇ 25 ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਗੂ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਚੁਣ ਲਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਲੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਝੂਲਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਚਾਲ ਤੇ ਲੰਗਰ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਆ ਸਜਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਮਰਦ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਇਸ ਨਗਰ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਇੱਟਾਂ ਬੱਦੀ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਖਰੀ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਮਰਦ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਖਾ ਕੇ ਸੀਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਔਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਓ ਬੋਲੇ ਯਾ ਕਾਲੋ। 7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਤ ਲਾੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਟਰੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਆ ਗਈ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਤੱਕਿਆ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਓ, ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਅਜੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰਲੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪਰ ਭੇਤ ਅਜੇ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਨੇ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚਿਖਾ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਸਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ 'ਚ ਸੜ ਕੇ, ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ 'ਚ ਸੜ ਕੇ, ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ 'ਚ ਸੜ ਕੇ, ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ 'ਚ ਸੜ ਕੇ। ਮੰਨਿਓ ਨਾ
खाना अते पानी पीना है, त्रेगी है जी खाना अते पानी पीना है। आखदी है सारियां दे विच खड़ के, आखदी है सारियां दे विच खड़ के, सती होना पति दी चिखा च साड़ के, ओ सती होना पति दी चिखा च साड़ के। चिखा च सड़ के। बजुर्गों के कथन अनुसार उस वेले इस माता संपूर्णी नूं आख्या गया कि तू सती नहीं हो सकती, कारण तेरियां चार लावां नहीं होइयां, जे तू चाहनी है तो लागे चिखा बना के सड़ सकती है, सती हो सकती। ये धन गुरु अमरदास जी ने कृपा की है भैनों। गुरु अमरदास महाराज जी नूं याद करया कर। उन्हें आख्या सी ये सती प्रथा बंद होनी चाहिए, अकबर नूं जाके आख्या सी। भाई साहब सत्कारयोग पवन कुमार जी तीनों बैठे ने, जिन्होंने तुसीं विधायक मैंबर लैजिसलैटिव असैंबली का चुन के भेजा, जिन्हों आप छोटे लफ्जां च MLA कह दें। सरकार दे द्वारे तक गल पहुंचाउणी हमेशा गुरु साहब ने अपना फर्ज समझिया, क्योंकि वह तुहाडे आगू सन। अज पंथ आगू है, अज सरकार दे कन्ना तक गल पहुंचाउणी पंथ दा काम है। अज साडा फर्ज है, असीं रागी हां, ढाडी हां, कथावाचक हां, कि सरकार तक तुहाडी गल नूं पहुंचा सकीए। गुरु के प्यारे अकबर तक गल पहुंचाई गुरु अमरदास जी ने भी बड़ी माड़ी प्रथा चल पई आ, एक धीआं जिउंदियां जागदियां अग विच सड़ जांदियां, बंद करो कानूनां ने। ते अकबर ने कानून पास किया है। गुरु अमरदास जी दे आखे कि अगे वास्ते कानूनी कोई भी सती नहीं हो सकती, कार्रवाई होएगी। पर वो समय की गल कर रहे हैं, इतिहास तो उही रहना है। ये तो बहुत पहला का इतिहास मैं आप जी के नाल कह रहा, 1500 सन का इतिहास कह रहा। गुरु के प्यार वालियो, सतगुरु महाराज दातार पातशाह जी इस धरती के उत्ते हमेशा सच के आगू रहे ने, और पंथ ने हमेशा सच की अगवाई करनी है। पर समय ने
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਸ ਮਾਤਾ ਸੰਪੂਰਣੀ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਰੋਜ਼ ਗਾਵੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਈਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।